मेरा करार उस परम आत्मा नाल है जिसनों असीं सारे परमात्मा कहने हैं। सो आम ते खास नूं अज ऐलान आ कि शुभदीप सिंह सिद्धू यानी कि सिद्धू मूसेवाला ना किसी नाल वज्जिया सी ते ना ही किसी नाल वज्जिया है। सिद्धू सिद्धा है पर सिद्धू खुला सान भी है। सिद्धू वजू तो सिद्धा हिक विच वजू। काल दी कलम वर्तमान दी स्याही ते आउंदे भविख दी मेरे अदब दी चढ़दी कला मेरे उस परमात्मा दी नज़र है। उस परमात्मा दा शुकराना है ते मेरे उसे वाहिगुरू दी दात है। I'm signed to God। कई लोग ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੁਪਾਕ ਸ਼ਾਕੁਰ ਦਾ ਜਨੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। हर कोई मरहूम गायक दी विछड़ी रूह नूं श्रद्धांजलि देना चाहुंदा सी। पहुंचिया इकट्ठ लखां दी गिणती तो घट नहीं सी। नौजवान सिद्धू मूसेवाले दीयां तस्वीरां वालियां टी-शर्टां बैच ते टैटू बनवा के पग्गां बन के वड्डी गिणती दे विच सिद्धू अमर रहे ते पंजाब सरकार दे खिलाफ नारे भी लाउंदे दिखाई दिते। श्रद्धांजलि समागम दे विच कुछ इस तरीके दे नाल नौजवान पहुंचे। दूर दूर तक जाम लग गए। नौजवानां ने वड्डी गिणती विच पौधे वंडे, कईयां ने खूनदान करके सिद्धू ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। हाई प्रोफाइल समागम के मद्देनजर जिला ते पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए सी। मानसा दे पुलिस प्रशासन के नाल होर जिलों तो भी पुलिस दी टीमां मंगवाईयां गईयां सी। परिवार की सहमति के नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्टेज तो लैके लंगर तक की सारी जिम्मेदारी निभाई। परिवार समेत मूसा पिंड ते श्रोमणी कमेटी ने लंगर समेत हर तरह के खास प्रबंध किए हुए सी। इकट्ठ इन्ना ज्यादा सी कि मानसा शहर दे विच सारियां सड़कां ते 7-7 किलोमीटर तक लंबे जाम लग गए। अरदास समागम ते पहुंचण वाले कुछ लोग पहला जवार के घटना स्थान ते भी गए, फिर सिद्धू दे पिंड मूसा दे विच अंतिम संस्कार वाली थां ते भी जांदे देखे गए। सवेरे 7 वजे तो लैके ही गुरु घर दे कीर्तनियां ने रस भिन्ना कीर्तन शुरू कर दिता सी। श्री फतेहगढ़ साहिब दे मुख ग्रंथी ज्ञानी हरपाल सिंह ने कथा सरवण करवाई, संगतां नूं इतिहास दा व्याख्यान कीता। उस तो बाद अरदास कीती गई ते फिर हुक्मनामा आया, कोई जन हरस्यो देवै जोर चरण गहो बको सुभ रसना दीजै प्राण अकोर। अरदास तो बाद ज्ञानी हरपाल सिंह ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते सचखंड श्री दरबार साहिब दे वल्लों मापियां नूं सिरों पाओ भेंट कीता गया। इसे तरह हरियाणा दी संगत वल्लों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने मापियां नूं सिरों पाओ दिता। अंतिम अरदास दे विच पंजाब तो ही नहीं बल्कि हरियाणा समेत होर गुआंढी सूबियां तो भी प्रशंसक पहुंचे हुए सी अते कुछ लोग विदेशां तो भी पहुंचे हुए सी। कलाकारां दे विचों गुरप्रीत घुग्गी, रेशम अनमोल, जसविंदर बराड़, कौर बी, मैंडी तखड़, कुलविंदर बिल्ला ते होर कई कलाकारां सने कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते साबका विधायक दलबीर गोल्डी भी अरदास दे विच शामिल होए। हालांकि शुभदीप सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट करन वाले कईयां दीयां सदरां तां अधूरियां ही रह गईयां। पंजाब ही नहीं पूरे भारत के कोने-कोने विचों लखां दी गिणती विच फैन अपने महबूब गायक दी अंतिम अरदास विच शामिल होण दे लई वहीरां घट के घरों तां निकले पर लोकां दे हड़ कारण भोग वाली थां ते पहुंच नहीं सके। द खालस टीवी की टीम ने देखा कि भोग वाली थां तो चारे पासे 7 तो 8-8 किलोमीटर लंबे जाम लग गए सी। वाहनां दीयां लंबियां कतारां लग गईयां सी। ना तो कोई अगे वध पा रहा सी, ना ही कोई पिछे मुड़ पा रहा सी। हौली हौली प्रशासन ने इस जाम नूं खुलवाया। हालांकि इस समागम तो सियासी लीडर तकरीबन सारियां पार्टियां दे दूर ही रहे। कांग्रेस के 1-2 लीडर जिहड़े तुहानूं दस्से ने ओही इत्थे देखे गए ते इस करके वाहनां दा जमखड़ा भी घट रहा ते राहत वाली गल भी रही क्योंकि आम लोकां ने वड्डी गिणती विच इत्थे पहुंचना सी। पिंड मूसा दे सारे परिवारां ने अंतिम अरदास दे विच शमूलियत कीती। आस-पास दे पिंडां दे लोक भी शरधा दे फुੱਲ भेंट करन दे लई पहुंचे होए सी। आम ट्रैफिक दे विच भी विघन पिया। पेट्रोल पंपां ते भी तेल पवाउण वालियां दीयां लंबीਆਂ लाइनां देखीਆਂ गईयां। पुੱਤ दे श्रद्धांजलि समागम दे विच पिता बलकौर सिंह ने भावुक तकरीर करदिआं पंजाब नूं अग विचों कड्ढण दी हूक मारी। पिता चमकौर सिंह ने कातलां तो ते इस सिस्टम तो पुछिआ कि मैनूं दसता दिओ आखिर मेरे पुੱਤ दा कसूर की सी। सरकारां नूं बेनती भी की
ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਦਾ, ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੱਕ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਚਲਾਇਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋੜਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਮਜਬੂਰ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਬ ਮੂਹਰੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਵੀਰੋ, ਅਣਜਾਣ ਦੁਖੀ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ।
ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲੀ ਜਾਚਕਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਾਢਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਲਟਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 13 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 29 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖੋਲੇ ਗਏ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 VIP ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਅਮਰ ਛਕਣ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ PB 31 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਰਲਡ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੀਲਾ ਸੀ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਤੋੜ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ परमात्मा बाई नूं आपदे चरनां च जगह देवे। इत्थे नौजवानां ने सिद्धू मूसेवाले दीयां लिखतां वाले पोस्टर भी अपने हत्थां विच फड़े होए सन। इन्हां पोस्टरां ते लिखिया होया सी साडीआं करियां हमायतां दे सानूं हरजाने भरने पए, कई आमो खास होए, कई खासों आम करने पए। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने भी परिवार दे नाल अफसोस प्रगट कीता है। उन्हां ने कहा कि नौजवान गायक सिद्धू मूसेवाले दे तुर जाण नाल परिवारक मैंबरां ते उन्हां दे चाहण वालिआं नूं डूंघा सदमा पहुंचिआ है ते ना पूरिआ जाण वाला घाटा पिआ है। सिद्धू मूसेवाला दे श्रद्धांजलि समागम मौके मुख मंत्री दे वल्लों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने परिवार नूं सोग संदेश सौंपिआ, जिस दे विच मुख मंत्री ने कहा कि सूबा सरकार दुख दी इस घड़ी दे विच परिवार दे नाल खड़ी है। उन्हां कहा कि सारी सूबा सरकार संगीत जगत दे हीरे नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करदी है, जिसने संगीत ਅਤੇ मनोरंजन दे खेत्र विच अपने दम ते मुकाम हासिल कीता। मुख मंत्री ने कहा कि भर जवानी दे विच पुੱਤ दा इस दुनिया तो रुखसत हो जाना परिवार दे लई असह ते अकह है। उन्हां दे तुर जाण नाल संगीत जगत विच अजिहा खला पैदा हो गया जिस नूं भविख विच पूरना बहुत मुश्किल है। परिवारक मैंबरां ते साक संबंधियां दे नाल दिली हमदर्दी जाहिर करदिआं मुख मंत्री ने अकाल पुरख मूरे विछड़ी रूह नूं अपने चरनां दे विच सਦੀवी निवास देण ते भाणा मन्नण दा बल बख्शण दी अरदास कीती। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर दे नाल विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली, गुरमीत सिंह खुड्डियां, बलकार सिंह सिद्धू ते नरिंदर कौर भराज ने भी दुख दा प्रगटावा कीता। सो मूसेवाले दी मौत दा भोग 11वें दिन पिया है, पर पुलिस दे हत्थ हाले भी खाली दे खाली ने इस हाई प्रोफाइल कतल कांड दे विच। हालांकि भोग तो एक दिन पहला 7 जून ਨੂੰ पंजाब पुलिस ने ट्विटर हैंडल तो जानकारी साझी ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਸਨੇ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭੰਮਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 30 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਲਵਿਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੁਪਾਕ ਸ਼ਾਕੁਰ ਦਾ ਜਨੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ।